9:30 बेलू मो बड़ पुओ सांगे बाइक रे ही बाहरी गली कहीं छुट्टी तो नथिला। पुओ कहला गाड़ी नहीं कि गले मु मो काम करने को हैरान हेबी। मु कहली तू जेमिति नौच नियो मोर किंतु आज पहुँचबार अच्छी। नातुणीर कार्यक्रम जदि मु जोग नदेली आ मजा करी कौटी जाई पहुँची गला बेलू कहीं पहुँची जाइए। मु आग से पशि गोटे फोटो उठेदेली। सबु बेले फोटो उठेबाटा मोर मुख्य काम। यहाँ आज कथा नुहे, यहाँ मोर 9-10 वर्ष बयस मोर ए प्रवृत्ति। से विषय आउ दिने कहबी। आज जदि से कथा कहबी पुणी ए बाहाघर कथा कहबी केमती। देखिले मु केमती शाढ़ी बदलिकी रेडी हो गलिनी। आ मो सुंदरी नातुणी सांगेरे केमती वीडियो करिबारे लागि पड़िछि। सबु हळदी पिंधिथिबा सुंदरी मानक सांगे निजे भी फोटो उठे नेली। मु जाइथिली प्रकृତରେ गोटे अलगा रंगर शाढ़ी पिंधिकी। घरे बहु दिए मते कहले बोऊ तमे हलदिया शाढ़ी पिंधिकी जाओ। मु कहली ना ना मते सूता शाढ़ी संबलपुरी भल ना, एटा भी परा संबलपुरी। मु मना कली। से मो बैग रे गोटे हलदिया शाढ़ी दे देथिले। कहले जदि समस्ते पिंधिथिबे तमे भी निश्चय पिंधिबो। ए बोऊ न पिंधिले न चले। आसिले बहु दिहे तागिदा करिवे तुमको आमे सांगेरे शाढ़ी देलु तमे किंतु पिंधिलनी। मु सेठु जाई जो नातुणी आसीचंती कंटाबांजीरु एइटी जो जोइन ठिया हैचंती सेई नातुणी के चुपकिना कहली बोले मो शाढ़ी टिके बदलई देलु। से नहीं मो शाढ़ी बदलई देला। मु शाढ़ी बदलई आइला बेलू बंधु घर एमिति कौन आसुचंती। आलो केड़े सुंदर बर कन्या बहु बहु बर एमती गोटे डोली रे धरी दुनिया जिनस पत्र धरी से माने आसी पहुँचले। मु तो आगुरु केबे देखिनी। आपण माने केबे देखिचंती कि जानि पारुचंती एटा कोठिकार प्रथा। आमर जो कथारे अच्छी नई के बाँक देश के फाँक। बेले बेले गोटे गाँव भी ढंग रंग अलगा थाए। ये सब मोर कटक बड़ ननंद परिवार मो परे परे आसी पहुँची गले। एमानक परिचय मु परे देबी। एई देखंतु एइटा ही थिला मोर आकर्षण। एइटा कोन से माने सब तांको जिनस पत्र नहीं गोटे घरे थोइले। प्रकृत रे ए बाहाघर कार्यटी मो भाणेजीकर गोटे नुआ घरे होउथिला, जोटा कि अपार्टमेंटा संपूर्ण निर्माण सरी नथिले भी जेतिकी हेइथिला सेतिकी कहिकी खोला सुविधा हो बोली सेठी होउथिला। मु पुणी जाई से बरकन्याटा देखिली। ता पाखरे गोटे खातारे कोन लेखा हेची ताकू आ मु पढ़ी पारलिनी। आपण माने जदि के जानचंती मते कहबा। आ ये होउचंती मोर भाणेजी। मु आसी पुणी दिही को एकाठी देखला पर फोटो न उठे रही पारलिनी। जोड़ी सुंदर लागुनी केते सुंदर देखिले दी जन जाक भारी भल लागिला मते। से उठे सारा पर वीडियो करी पुणी कहली मोर टिके आउ फोटो उठे दियो मो ये सुजोग कौन मो पाई आउ आसीबो। मु सेमानक संगे मन भरी फोटो उठेली। मते से दिही को देखिबा को ही बहुत खुशी लागुथला। आउ तांकु सब देखि सारिकी समस्ते तो एपट सेपट काम करछंदी। मु कोन खाली आउ बसी फोटो उठौथिबी। हेइटी देखंतु ये मोर भणजा बहु किंतु एबे मोर गोटे फैन रे रूपांतरित हो जाइछन। से पछपटे पूरा मोर से भणजा मोर पुणी मन लागिछि। से पुणिया माने कोन सब आनिछंती। मु जाई से कुटिके देखिदेली। आ एमानक पाखे बसिली। एमाने किए मोर भाणेजी तो किए मोर भणजा बहु। एबे किंतु सबु मोर भारी वीडियो प्रेमी हो जाइछंती। मते भी भारी खुशी लागुची। जा हो संपर्क रे आउ गोटे नुआ डोरी बांधी हो जाइछि। एबे समस्ते मो वीडियो देखुचंती आ वीडियो बाबद रे कहउचंती। ए सब कथावार्ता सारला बेलू आमे जाई पहुंची जाइथिलु जोठी मेहंदी कार्यक्रम प्राई सब प्रस्तुत हेतिला। सेठी सभा प्रथमे बरर माँ जाइकी तांको बहु पुओं को हलदी लगई देले। आम प्रथाठू ये टिके अलगा। आमे केवल 7 जन अह्य स्त्री लोक जाई बर घरे बरर कन्या घरे कन्यार ए कार्यक्रम हुए। एबे किंतु दुई परिवार मिसी एभली हेउची भल कथा। जोटा हेले मन खुशी रहिबो सेइटा हो। कोनोसी चापरे पड़िकिरी किछि करा न जाऊ। ए सब आयोजनर मूल कथा किंतु आमे बेले बेले भूली जाउचे। ए सब करिवार कारण मु भाबे सबु बंधु बांधवों को आनी गोटे खुशीर माहौल भितरे दुईटी जीवन को जोड़ी दबा। केमिति से दीर्घमय हबो, सेमानकु संतान प्राप्ति हबो, सेमानकर अभाव असुविधा रहिबनी, शांतिपूर्ण भावरे सेमाने केमिति जीवन यापन करिवे एई कामना करिवा पई ही सबु बंधु बांधवों को एकाठी करा जाए। एबे तो केते राग रस बढ़ी गलानी, केते छाड़पत्र बढ़ी गलानी। किंतु आमे केबे भाबिचे कि विवाह जेते सुदीर्घ हुए बुझाबणा सेते गभीर हुए। हठात कौन गोटे पदक्षेप नबा उचित नुहे।
ଯେମିତି କାହାକୁ ବାହା ହେବାର ପଦକ୍ଷେପ ବି ହଠାତ୍ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମିତି କାହାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାର ପଦକ୍ଷେପ ବି ହଠାତ୍ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବରର ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ସେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମନ ଭରି ଏ ଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ହେଲେ କନ୍ୟାର ମା, ମାନେ ମୋର ଭାଣେଜୀ, ସିଏ ଗଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମଜା କରନ୍ତି, କହିଲେ ବୋଉ ତ ତମର ସବୁଆଡ଼େ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ନାକଟା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ନାକରେ ଲଗେଇଦେବି। ଗୋଟେ ହସରଳ ଚାଲିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାକରେ ହିଁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେବାକୁ ଗଲେ। ଆମର ତ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣଟା କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ବି ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋର ନାତୁଣୀ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାରୁ କିଛି ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧମାନର ପରମ୍ପରାରୁ କିଛି ନିଜ ଭିତରେ ଆପୋଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସମୁଦୁଣୀ ବି ବା ଦି ସମୁଦୁଣୀ ବି ହଳଦୀ ମରାମରି ହେଲେ। ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ହଳଦୀ ନିହାତି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ଘରର ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବା ସେଠି ପାଳିତ ହେଲା। ସବୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆସି ମୋ ନାତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି। ଏଇପରି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାତି କହିଛି ଆଗରୁ, ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟାର ଭାଇ, ବା ଇଏ ବି ମୋର ନାତି ଭାଣେଜୀଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ଇଏ ବି ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାରି ଚିଡ଼େଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ବି ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇ ପଡ଼, ମୁଁ ଭୋଜି ଖାଇବି। ସେପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଛାତ ଉପରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ନାତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମଜା କଲି, ପୁଣି ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ବି ଯାଇକିରି ଭଉଣୀ ଆଉ ଭିଣେଇଙ୍କୁ ହଳଦୀ ମାଖିବାର ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର କନ୍ୟାକୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ହଳଦୀ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି। ଏମାନେ ସେଠୁ କ'ଣ, ସେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ କୋଉ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ମୋ ନାତି ଜ୍ୱାଇଁ ସେ ଭିତରେ ଯାହା ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଟିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ଭିତରେ ଆଉ ଯିଏ ବାକି ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତ ହଳଦୀ ଲଗେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ନାତୁଣୀ ଆଉ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ। ଏମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ ଗତ ଥର ବି ଦେଇଥିଲି। କେଉଁଥିରେ କହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଉ ଆଜି ବି କହୁଛି, ଆଉ ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆମ ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଦେଖିବା ସତରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମନ ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପାଳି, ତେଣୁ ଆମର ତ ସରିଯାଇଥିଲା ନା। ଏଠି ଟିକେ ନାଚ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ। ସିଆଡ଼େ ସେମାନେ ହଳଦୀ ଲଗାଲଗି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ସାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ନାଚରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ ନାଚିଥାନ୍ତି, ମନ ବି ଥିଲା, ନାତୁଣୀ ବାହାଘର ନାଚିବିନି କାହିଁକି। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ନାଚରେ ମିଶିଯିବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନାଚ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ମୋ ନାଚ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଏ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବାଲ୍ଟିକ ଯାକ ପାଣି ଆଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ଢାଳିଦେଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ବେଶୀ ହସରଳ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମିତି ବି କରାଯାଏ ବୋଲି। ମୋ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା ନା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଦକ୍ଷିଣୀ ବାହାଘରରେ ସାମିଲ ହେଇଛି, ପଞ୍ଜାବୀ ବାହାଘରରେ ସାମିଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଓଡ଼ିଆ ବାହାଘରରେ ସାମିଲ ହେଇନଥିଲି। ତା ସଭା ଶେଷରେ ସେମାନେ ଦିହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ନାଚ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଆମେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ସବୁ ସରିଲା ପରେ କିଛି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ସେତକ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା, ପୁଣି ଆମ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭଣଜାଙ୍କ ବୋହୂ। ସିଏ ମଙ୍ଗନ ହାଣ୍ଡି ବସେଇଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ ସିଏ ଆସିଲେ ମଙ୍ଗନ କଳସ ଧରିକି। ଆମର ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥାରେ ପୁଣି ହେବ। ସେ ତ ଆଜିକାଲି ତ ହଜାରେ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏକଦମ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଗଲା ସବୁଆଡ଼। ହେଲେ ମୁଁ ୟାର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହେଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ଗନ୍ଧ ହେଲା ଚାରିଆଡ଼। ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧଟି ହେଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଯାହା ବି ହଉ, ପିଲାମାନେ ତ କଲେ, ଆମେ ତ ଦେଖଣାହାରି, ବିରୋଧ ବି କରୁଛୁ।
ଯେତିକି ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ସେ ମନକୁ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବେ। ସେଠୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲୁ ଆମେ ତାର ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରୁ ତାକୁ ନେଲୁ। ଆମର ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାନରେ ଶିଳୁପୁଆରେ ଛେଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେଡ଼େ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାରି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି ଦୁଇଟି ଜୀବନକୁ କେମିତି ହସ ଖୁସି ସହନଶୀଳତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଏଇ ଗୁରୁଜନମାନେ ମିଶିକି ତାକୁ ସେଇଥିରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ମୋର ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦେଇ କହିବେ। ଆଉ ମୋର ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନାତୁଣୀଟି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାତି ଜଇଁ ବି ପାଇଲା। ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶର ବି ମିଳନ କରେଇଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, ମନ ଭିତରେ ତରବର ହେଉଥିଲି କେମିତି କାମ ସରିବ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିକି ଯିବି। ହେଲେ କେମିତି ଯିବି? ଅବଶ୍ୟ ଘରୁ ମୁଁ ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି ଯଦି ସୁବିଧା ପାଇବି ଫେରି ଆସିବି, ଯଦି ନ ପାଇବି ରହିଯିବି। ଆଉ କାହିଁକିନା ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବାହାର କରିବେ, ମାନେ ବାହାଘରକୁ ଯିବେ, ଏଣେ ଇଏ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲି। ହେଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଭାବିଲି ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବି। ସବୁ କଥା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ବସିକି ଆମେ ଖଟି କଲୁ। ଖଟି କରି ସାରିକି ଖିଆପିଆ ହେଲା। ଖିଆପିଆ ହେଇସାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଭଣଜା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆସିବାକୁ। ମୋ ଭଣଜାଙ୍କ ଘରଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବ? ସେ ସେଠୁ ହଁ କଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଗପସପରେ ନ ମିଶି ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ଘରେ ବି ଟିକେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ବାଇକରେ ଗଲି, ବାଇକରେ ପଳେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାତୁଣୀ ବାହାଘର ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିକି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯିବି। ଗଲାବେଳେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, ଆଇଲା ବେଳେ ଭଣଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଆଇଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲେ ବାହାଘର ମଜା, ସେ କଥା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମତାମତ।